이 시간 자리에 일어나셔서 주님께 찬양과 강구로 나아가도록 하겠습니다. 전능하신 주 영원하신 능력의 통치자 자유가 선포되어 주 백성 돌아오네. 하나님 나라 임하소서. 영광과 존귀 능력과 위엄 놀라운 사랑
임하소서. 영광과 존귀 능력과 위엄 놀라운 사랑의 기적의 하나님 지금 이곳에 오소서. 주의 빛 비춰주시니 내 영혼은 참 평안 얻네. 하나님의 임재 가득한 이곳에 주의 영광에 빛 비추시네. 내 영혼에 주의 빛 비춰주시니 내 영혼은 참 평안 얻네. 하나님의 임재 가득한 이곳에 주의 영광에 빛 비추시네. 모든 어둠 물러가고 모든 어둠 물러가고 새 아침 밝아오네. 왕 되신 주님께 엎드려 경배할 때 경배하리. 신령과 진정으로 내 삶 다해 내 힘 다해 하나님이 다스리시는 이곳에 주의 나라 임하시네. 주의 나라 임하시네. 우리가 선포할 때 모든 어둠 물러가고 모든 어둠 물러가고 새 아침 밝아오네. 왕 되신 주님께 엎드려 경배할 때 승리하신 주의 이름 온 땅에 높으신 주 주님만 높이 받으소서. 경배하리 신령과 진정으로 내 삶 다해 내 힘 다해 하나님이 다스리시는 이곳에 주의 나라 임하시네. 모든 어둠 물러가고 새 아침 밝아오네. 왕 되신 주님께
다시 한 번 더 선포하면서 이 시간 모든 어둠 물러가고 모든 어둠 엎드려 경배하라 승리하신 주님께 승리하신 주의 이름 온 땅에 높으신 주 주님만 높임 받으소서 경배하리 신령과 진정으로 내 삶 다해 내 힘 다해 하나님이 다스리시는 이곳에 주의 나라 임하시네. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I heard tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. True you are, true you are, true you are, and I'm loved by you. True I am, true I am, true I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're good, good Father. Who you are, who you are, who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Oh, you're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, perfect in all. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. God, you are perfect in all of your ways to us. Yes, God, you are. Yes, God, you're good, good Father. Oh, this love so undeniable, I can't hardly
you're drawing us deeper. Take us deeper into your love. Deeper still as you call me. God, we look to you, our good, good Father. Love, you're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, who you are, and I'm loved by you. Who I am. Come on, church, let's sing that again. You're good, Father. Good, good Father, who you are, who you are, who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am. Oh God, yes I know you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Oh, you are perfect in all of your ways. Oh, yes I know, this I know. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Oh, you are perfect in all of your ways. You're a good, good Father. It's who you are, God. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. Forever. It's who I am. It's who I am. Just our voices, you're It's who good. I am. You're a good, good Father. It's who you are. That's who you are. That's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 주님 말씀하시면 내가 나가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면 내가 나가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 주님 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면 내가 나가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 주님 뜻이 있으니 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 뜻하신 그곳에 나
그곳에 나 있기 원합니다. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 이 시간 임재하여 주시옵소서. 주님께 모든 연약함을 올려드립니다. 주님 말씀하여 주시옵소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 다시 한 번 더 선포하면서 믿음으로 주님께 선포하면서 뜻하신 그곳에 뜻하신 그곳에 이끄시는 대로 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 오 주님 나를 이끄소서. 좋겠습니다. 우리의 마음 가운데 하나님의 나라가 임하여 달라고 이 순간 간절하게 주여 한번 외치며 주님 앞에 기도드리며 나아가겠습니다. 주여 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서. 사랑이 많으신 하나님, 우리의 마음 가운데 하나님의 나라와 하나님의 뜻이 임하게 하여 주옵소서. 그렇게 준비되는 마음 되게 하여 주시고 하나님 앞에 정결한 마음을 드리는 예배 되게 하사 빈 그릇 같은 우리의 마음 가운데 하나님이 말씀하여 주시고 하나님이 채워주시는 비전들로 가득히 차고 넘치는 사부 예배 될 수 있도록 함께하여 주옵소서. 함께 주여 외치며 간절한 기도 드린 사부 예배 모든 성도들의 마음을 모아 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 함께 옆에 있는 분들과 인사 나눴으면 좋겠습니다. 마음을 보고 계십니다 라고 인사 나눴으면 좋겠습니다. 아멘. 오늘 이 순간 함께 서로 축복하는 시간 갖기 원합니다. 먼저는 나를 먼저 축복하는 시간 갖도록 하겠습니다. 두 손을 마음에 모으고 축복하겠습니다. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이
두 손 뻗어 옆에 있는 분들 함께 축복하겠습니다. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 멀리 계신 분들 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 공동체 광고 소식 나누려고 합니다. 5월 21일 토요일 LA 노숙자 사역이 있습니다. 아침 7시서부터 진행되고 낮 12시 30분까지 두 섹션으로 진행되는데요. 시간 가능하신 분들 전후 좌우 섹션 확인하셔서 꼭 함께 주변을 보듬고 이웃을 놀라게 하는 일에 동참해 주셨으면 좋겠습니다. 예배 마치시면 사인업 부스가 본당 뒤쪽에 있는 부스에서 있을 예정입니다. 꼭 오셔서 여러분 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 회비는 10불로 함께 드려지게 됩니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 같이 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에스라 5장 1절에서 5절 말씀입니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 예언자 학개와 이또의 자손인 예언자 스게랴가 유다와 예루살렘에 사는 유다 사람들에게 이스라엘 하나님의 이름으로 예언했습니다. 그때 유프라테스강 건너편 총독 닷드네와 스달보스네와 그 동료들이 이스라엘 백성들에게 가서 말했습니다. 누가 당신들에게 성전을 재건하고 이 물건을 복구하라고 명령했소. 함께 읽겠습니다. 그러나 하나님의 지켜주셨기에 그 건축자를 더 이상 저지할 수 없었습니다. 그래서 다리와 답신을 받을 때까지 기다려야 했습니다. 아멘. 다시 시작하기라는 제목으로 박하준 군의 아버지 박신욱 목사님 나와주셔서 설교 좀 해주시겠습니다. 할렐루야. 우리 하나님께 영광의 박수 한번 올려드리겠습니다. 지난밤 9시 저희 아들은 건강하게 등남해서 그런 생각이 들더라고요. 태어나자마자 이렇게 잘생길 수가 있나, 아버지를 닮았구나, 그런 생각이 들었습니다. 몇 가지 더 드리는 광고 가운데 하나는 저희가 원래 6월 초로 계획했던 미국 동부 지역 캠퍼스 예배와 전도 사역인 블레싱 아메리카 동부 사역이 예상치 못한 난관에 의해 8월 둘째 주로 연기하게 됐습니다. 저희 딱 사역을 예정했던 기간이 미국의 모든 토네이도가 다 한꺼번에 몰려오는 토네이도 시즌이라는 것을 저희가 알게 돼요. 육로로 이동하며 진행되는 전도 사역에 안전상의 여러 가지 어려움들이 있을 것으로 예정되어서 8월 둘째 주로 연기하게 됐습니다. 일정이 바뀌면서 못 가시는 분들은 너무 죄송하고, 그러나 혹시나 또 희망하시고 궁금하신 분들은 역시나 나가실 때 로비에 있는 부스를 통해서 블레싱 아메리카에 대한 사역들 확인하시고 함께 동참해 주시면 감사하겠습니다. 함께 기도하고 말씀 나누겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 주님 감사합니다. 오늘도 주님의 말씀을 듣고자 합니다. 성령님 우리의 귀를 열어주시고 주의 말씀에 순종하는 거룩한 결단의 시간이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 오늘은 스승의 날로 한국에서는 흔히들 기념하고 지키고 있습니다. 그런데 이런 스승의 날의 개념이 점점 희석되고 있다라는 기사들도 접하게 되고, 좋은 스승의 모습이 없어지기도 하고, 또한 좋은 스승을 바라보지 못하는 좋은 제자들 역시도 사라져가는 이 강단의 위기에 대한 지적들이 여기저기에서 많이 들려오는 것을 보게 됩니다.
제가 오늘 이렇게 목회를 하고 하나님을 섬기고 이렇게 살아갈 수 있는 여정 속에서 이렇게 여러 명의 좋은 리더들, 좋은 멘토들, 좋은 스승이 제 삶에 있었기 때문이라 저는 확신합니다. 누군가의 영향을 받지 않고서, 누군가의 도전을 받지 않고서 우리는 성장하거나 자라기 힘든 존재라는 사실입니다. 한두 번 쉬어야 한 적 있지만 제가 중학교 1년, 2년, 3년, 이 3년이라는 시간 동안 교회에서 신앙생활을 할 때 이 3년간 저를 지도해 주셨던 전도사님이 계셨습니다. 열정이 너무너무 흘러넘치셔서 매주 이제 서울과 지방을 오가면서 주말마다 온 힘을 다해서 이제 사역을 하시는데, 이분이 이상한 거 많이 만드셨어요. 이게 중학생들을 위한 새벽기도 주말에 만드시는 거예요. 중학생들인데 저희는 다 그런 줄 알고, 모든 교회가 그런 줄 알고, 어린 중학생들이 이렇게 손을 잡고 토요일 주일이 되면은 새벽기도를 가는 겁니다. 새벽기도에 가면 꼭 기도는 주여 3번을 크게 외쳐야 된다라고 이야기하고 손을 들고 중학생들이 막 기도하기 시작하는 것이죠. 1시간, 2시간 기도했던 추억들로부터 시작돼요. 주일날 예배를 빠지면 이 전사님이 근데 좀 무서우셨어요. 막 이름을 불러가면서 박신웅 뒤에 서 있어. 어디 하나님을 만나러 오는데 이렇게 지각을 할 수 있냐라고. 이렇게 보면 이렇게 서서 막 예배드리기도 하고 죄송하다라고 이야기. 오늘 여러분 너무 뜨끔하게 생각하지 마세요. 저는 따뜻한 리더예요. 그런가 하면 수련회 가면 이 요한복음 다 읽을 때까지 밥 안 주고, 그리고 사도행전 다 읽을 때까지 밥 안 주고, 여러분 굉장히 좀 무서운 전도사님이라 여겨질 수도 있는데, 함께 했던 그 순간에는 잘 몰랐던 것 같습니다. 원망도 많았고, 우리 전도사님 꽉꽉 막혀 이상하다 이야기했던 기억도 납니다. 그러나 시간이 지나면 지날수록 그 장맛의 깊이처럼 우리를 사랑했기에 혼내셨고, 사랑했기에 책망하셨고, 정말 내 영혼의 성장과 변화를 원하시기에 여러 가지 다양한 것들로 나에게, 우리의 친구들에게 도전하셨구나라는 그 깊은 사랑을 시간이 지나면서 깨닫게 됩니다. 목회하는 순간순간에도 그분이 걸어갔던 그 삶들이 굉장히 와닿았습니다. 정말 한 영혼 한 영혼 다 사랑하셔서 그 바쁜 와중에도 가가호호 학생들의 집을 다 신방하셨었어요. 교회 잘 안 나오는 친구 집에 갔다가 소금 세례를 받기도 하고, 또 이 멱살이 잡히기도 하고, 욕을 먹기도 하고, 문전박대를 당하기도 일쑤였지만 한 영혼 한 영혼 품으셨던 그분 우리를 사랑하셨다라는 기억이 저와 제 친구들, 지금도 계속 교제하며 우리의 가슴 속에 남겨져 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분에게는 여러분을 향해 정말 나를 사랑하기에, 정말 내가 잘 되기를 원하기에, 내가 영적으로나 삶의 자리에서 성장하고 성숙하기를 원하기에 여러분에게 책망을 해줄 수 있는 그러한 영적인 리더가 있습니다. 정말 나를 사랑하기에, 정말 나와 함께 많은 시간을 공유하고 나와 많은 이야기를 나누고 나와 함께 어김없이 사우스코스트 프라자를 함께 가지고 나와 함께 야식을 늘 함께 먹어주고, 나와 함께 누군가의 욕을 같이 해주고, 나와 함께 같이 예배도 늦어주고, 나와 함께 같이, 정말 좋은 친구는 모든 것을 나와 공유하는 시간을 함께 한다고 해서 좋은 친구와 좋은 동역자, 좋은 이 신앙의 이 동지들이 되는 것이 아니라, 위로와 함께 때로는 그렇게 살지 말라고 말하는, 더 이상 그 중독의 삶 가운데서 벗어나라고 이야기하는, 그것은 잘못된 삶이다라고 이야기해 줄 수 있는, 너는 빨리 정신 차리고 주께 돌아와야 한다라고 말해 줄 수 있는, 때로는 이 시대에 이러한 영적인 지도자들과 이러한 친구들이 우리의 삶 가운데 더더욱 필요한 시대가 되었다라는 사실입니다. 모든 것이 나이스하게 진행됩니다. 축복합니다. 사랑합니다. 물론 그 마음에 본심도 있지만
본질적인 문제를 건드리지 않기 위해서 늘 피해 다니는 이 피상적인 신앙생활과 피상적인 공동체성과 피상적인 관계성 속에서 평생을 함께 울고 웃을 수 있는 진정한 친구와 동력자들이 이 시대 가운데 고갈되어 가고 있다. 이역만리 떠나며 가족을 맡길 수 있는 친구가 과연 우리에게는 있습니다. 인생의 가장 절망의 끝에 승승장구하고 잘 나갈 때가 아니라 내가 모든 것을 잃어버린 그 순간, 돈도 명예도 모든 것을 잃어버렸음에도 불구하고 내 힘든 것을 나누고 쉐어할 수 있는 바로 그러한 영적인 이 책임 관계에 우리 가운데 동역자들이 과연 있는가, 저는 여러분에게 질문해 보고 싶다. 오늘 말씀은 이 다시 시작하기라는 제목을 정했습니다. 컴퓨터에 이 윈도우 창이, 익스플로러 창이, 크롬 창이 계속해서 이렇게 로딩만 되고 열리지 않을 때 우리가 이 새로 고침 F5를 통해 가지고 다시 이 창을 시도하듯 우리의 인생이 꿈을 향해, 비전을 향해 나가고 있었지만 삶에 너무 많은 무게가 한꺼번에 찾아오니까 내 CPU로는 처리할 수 없는, 내 능력으로는 해결할 수 없는 일들이 너무 많이 내게 다가오다 보니까 이 버퍼링이 걸려서 멈춰버린 인터넷의 창과 같이 누군가 다시 이 새로 고침의 버튼을 눌러주고 다시 내 삶이 이렇게 액티베이트 할 수 있도록 리셋 버튼의 역할을 해줄 수 있는 우리 인생의 이 조언자, 조력자, 권면자가 우리에게 너무 필요하다. 우리는 계속해서 에스라의 성경을 살펴보고 있는데 바벨론의 포로된 삶에서 벗어난 그 수많은 사람들 중에 일부 4만여 명이 이제 예루살렘에 당도했고, 우리 힘차게 우리의 꿈인 하나님과의 성전이 회복되는, 하나님을 잘 믿고자 하는 그 꿈을 회복하자라고 이야기하고 성전을 시작했지만 사마리아인들의 반대에 의해서 이 성전이 멈추기 시작한 지 이미 이제 16년가량이 진행됩니다. 화려하게 꿈을 가지고 날아갔는데 이제 멈춰버린 거예요. 정지 화면처럼 더 이상 멈춰져서 이 성전 공사가 더 이상 앞을 향해 진행하지 못하던 그때에 오늘 바로 성경이 등장하는 1절, 바로 위대한 믿음의 선지자들이 등장하게 된다는 사실이에요. 우리 1절 말씀 다 같이 자막을 통해서 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 예언자 학개와 이또의 자손인 예언자 스가랴가 유다와 예루살렘에 사는 유다 사람들에게 이스라엘 하나님의 이름으로 예언했습니다. 우리 성경에 나오는 소선지서라고 알려져 있는 학개, 스가랴, 바로 이분들이 활동하던 시대 배경이 바로 이 에스라 시대와 일치한다라는 거예요. 포로기 이후에 첫 번째 사사로 알려져 있는 학개는 나타나서 이제 이야기하기 시작하는데, 이 예언의 내용이 무엇이냐 하면은 너희들이 지금 정신을 못 차리고 있구나. 하나님께서 너희들에게 꿈을 주셨는데, 하나님께서 성전 재건의 비전을 주셨고 약속을 주셨고, 이거는 예전부터 있었던 하나님의 언약인데 이 언약을 잃어버리고 이 하나님을 향한 믿음을 잃어버리고 정말 그 삶에 젖어서 그냥 추수하고 파종하고 자녀들을 기르며 이 모든 것이 나쁜 것이 아니라 본질적인 비전을 잃어버린 채 살아가는 이스라엘의 귀한된 백성들이여, 정신 차리고 일어나, 다시 성전 재건을 시작하자. 오늘 학개가 이 이스라엘 포로 귀환의 이스라엘 백성들을 향해서 외치기 시작합니다. 여기에 스가랴가 가사에서 하나님께서 주신 환상과 꿈들을 이야기해 주는 거예요. 잃어버린 꿈을, 잃어버린 환상을, 하나님께서 주시는 오늘의 이 역전적인 말씀을 다시금 선포해 주기 시작하는데, 그 메시지는 다른 것이 아니라 다시 시작하라, 다시 시작하라, 다시 시작하라. 놓았던 삽을 다시 들고 시작하라. 놓았던 모래를 다시 들고 시작하라. 바로 그 메시지가 이 다시 시작하라라는 메시지였다. 저는 축복하기는 오늘 이 메시지 속에서 오늘 이 에스라의 이 모든 이 성경 속의 삶을 우리가 함께 살펴볼 때에 여러분의 인생의 방향 속에서 멈춰졌던, 정지되어 있는 하나님을 향한 성장과 하나님을 향한 꿈의 여정이 다시 시작될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 저는 오늘 여러분의 인생에 멈춰진 인터넷 창들을 다 리셋하고 싶습니다. 그런데 이 학개와 스가랴의 권면은 단순히 다시 시작하라가 아니라
니들 지금 잘못 살고 있다라고 이야기하는 거예요. 로마서 성경은 이야기하는데 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 이야기하는데 니들이 지금 게으르다. 영적으로 나태해졌다라고 이야기하는 거예요. 영적으로 나태해졌다라고 이야기하는 거예요. 예전 같지 않다라고 이야기하는 거예요. 지금 이대로 살아가면 안 된다라고 이야기하는 거예요. 물론 우리 삶에 심각한 문제가 있고 뭔가 고난이 있고 역경이 있고 이런 것은 아닐 수 있겠지만 우리의 영적인 삶이 하나님과의 관계가 느슨해질 대로 느슨해진 것이 아니라 어느 순간 끊어져 버린 채 살아가고 있음에도 불구하고 아무런 문제의식 없이 살아가고 있었던 그 유대인들을 향해서 오늘 우리를 향해서 이야기하는 것이죠. 게으르지 말라는 거예요. 영적으로 나태하지 말라라는 거예요. 빨리 깨어 일어나 말씀 앞에 서고 빨리 깨어 일어나 기도의 자리로 다시금 나오고 다시 하나님을 품고 사랑하는 복음의 자리로 나오라라고 여러분 한 사람 한 사람을 오늘 학교와 스카리아는 초청하고 있고 저 역시 오늘 여러분들을 초청하고자 한다는 사실이에요. 좌우에 있는 분들 초면이지만 그래도 웃으면서 이렇게 한번 인사하시면 좋을 것 같아요. 그렇게 살지 마세요. 이렇게 살지 마세요. 농담처럼 드리는 인사이긴 하지만 물론 주님께서는 우리의 삶을 향해 수많은 위로와 격려와 많은 축복들을 더 많이 말씀하고 계십니다. 그러나 때로는 우리는 객관적으로 우리 영혼의 상태를 바라봐야 합니다. 정말 나는 하나님과 가까운 관계를 보이고 있냐라는 거예요. 예전에 말고 예전에 5년 전에 10년 전에 뜨겁게 하나님 만났을 때 말고 DTS 가서 훈련 받을 때 말고 어떤 선교 훈련 받은 그 순간 말고 지금 내가 그 꿈에 타오르고 있냐, 지금 내가 그 하나님으로 인해 가슴 벅차냐는 거예요. 지금 내가 이 예배 속에서 하나님 주시는 감격과 감동이 있냐라는 거예요. 지금 내가 하나님의 말씀 앞에 그 골송이처럼 더한 그 말씀의 이 생명을 누리고 혹은 단순히 말씀과 기도에 게으른 것이 아니라 하나님께서 기뻐하지 아니하는 세상의 삶에 깊이 흠뻑 젖어 있음에도 불구하고 나쁜 일도 한 번, 두 번 할 때니까 가슴이 떨리는데 사람이 담대해서 바늘 도둑이 소도둑 된다라고 죄도 점점 커지지 않아도 처음에는 죄책감이라는 것이 있지만 시간이 흐를수록 이 마음이 딱딱하게 굳어져서 뭐 다 그렇게 살아가는데 무분별한 이성교제 속에서 때로 음란에 빠져 있으면서 때로 물질적으로 부정과 부패를 저지르고 있으면서 때로 학업 가운데 취링을 통해서 성실하고 정직한 하나님의 삶을 추구하지 못하고 있음에도 불구하고 그럴 수도 있지. 이번 한 번뿐인데 괜찮다라고 말하며 이 스스로를 자기 합리화하고 있는 이 신앙생활이 있다면 오늘 선포하기는 그 모든 삶에서 여러분 깨어날 수 있기를 주님의 이름으로 기원합니다. 우리 가운데 있는 모든 잘못된 습관이 끊어지기를 주님의 이름으로 기원합니다. 우리 가운데 하나님 기뻐하지 않는 모든 삶의 습관들이 사라지기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이 반응이 바로 일반적인 우리의 반응이다. 이 다시 시작하기 위해서 가장 중요했던 것은 하나님의 말씀을 선포하는 이 영적인 도전과 권면이 우리 가운데 가장 중요한 시작이었고, 두 번째는 그런 영적인 도전을 아멘으로 받아들일 수 있는 이 열린 마음과 겸손한 마음, 이 낮은 마음이 우리 가운데 선행해야 다시금 우리 인생의 새로운 고침이 가능하다라는 겁니다. 근데 현대 사회를 살아가는 모든 사람들, 특별히 젊은이들의 특징 가운데 하나는 누군가의 이야기를 듣는 것을 철저히 거부합니다. 내가 원하는 내 생각에 모든 팩트와 데이터를 맞춰서 어떻게 해서든 내 생각이 맞다라는 것을 증명하기 위해서 노력하는데 너무너무 익숙해져 있지만 누군가에게 귀를 기울이는 것에 있어서 굉장히 마음이 딱딱히 굳어져 있는 것을 보게 된다.
특히나 가까운 부모님의 말씀은 더 안 듣고 오늘 이스라엘 백성이 위대했던 것들 가운데 하나, 이 영적인 도전은 여러분 시대 가운데 언제나 있었습니다. 실은 구약 성경을 보면 정말 계속되는 반복되는 사이클이 있어요. 하나님께서 약속을 주시는데 그 약속을 붙들고 순종할 때 하나님 축복을 주시는데, 축복을 주니까 이스라엘 백성들은 자기들이 이룬 것이냐 착각하고 교만하니까 하나님 다시 선지자를 보내서 그렇게 살지 말라라고 이야기하는데, 선지자를 통해 경고하지만 그 경고를 아멘으로 받아들이지 않고 굳은 마음으로 살다 보니 하나님 어쩔 수 없이 재앙을 주게 되고, 이 재앙 속에 살다 보니 힘드니까 다시 기도하니 하나님의 약속을 붙들고, 이것이 지금 계속 반복되는 사이클이다. 오늘 하나님의 도전이 모든 사람들에게 있고, 오늘 영적인 권면이 수많은 사람들에게 나누어지고 쉐어되고 있지만, 아멘, 주님 맞습니다. 내가 죄인입니다. 내가 이렇게 살아서는 안 됩니다. 내가 똑바로 살고 싶습니다. 내가 다시 정직해지고 싶습니다. 내가 다시 거룩해지고 싶습니다. 내가 다시 꿈을 꾸고 싶습니다. 주님, 내가 그렇습니다 라는 이 자기 인정과 회개의 마음과 겸손한 마음이 있을 때 그 삶은 다시 시작하는 인생의 순풍의 항로를 시작하게 되지만, 지금 목사님 딴 이야기 하시는구나 라고 생각하고 있다면, 학기와 스가랴의 이야기가 흘러가는 옛 정말 이 선조들의 그냥 오래된 고대 신화 같은 이야기로 받아진다면, 우리의 삶 가운데 새로운 뜻과 꿈을 이루고자 하는 하나님의 역사가 나타나기 힘들다. 저는 축복하기는 오늘 여러분의 삶 속에서 여러분 주변에 일어나는 사람들의 권면의 귀를 기울일 수 있기를 원합니다. 때로 쓴소리에, 내가 불편한 소리에 여러분 귀를 기울일 수 있는 보다 성숙하고 지혜로운 사람들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 아멘. 주변에 그런 사람들이 많이 없는 것 같아요. 다 좋은 사람들, 착한 사람들밖에 없는 것 같아서 제가 그 역할을 하기로 오늘 마음을 다짐합니다. 그렇게 살지 말고, 여기 주로 많이 있는 청년들에게 제가 이야기합니다. 그렇게 살지 말고 공부 좀 하라고. 공부 좀. 우리에게 이러한 동역자들이 필요하다. 우리 스몰 그룹이 바뀐 지가 이제 한 몇 개월 됐습니다. 처음에는 함께하는 펠로우십의 관계로 좋은 관계를 유지하는 것이 좋지만, 우리 가운데 이제 한 걸음 더 깊은 관계로 나아갈 때는 서로 영적인 이 accountability, 서로의 영혼을 책임질 수 있는 이 동역자의 관계가 되어야 된다. 예배치가 너무 많이 하지만 우리 오늘 기도하러 가자. 우리 오늘 하나님의 말씀을 나누자. 이런 영적인 도전들을 할 수 있는 관계로 이제 자라나야 한다는 사실이에요. 늘 피상적인 단계에 머무르는 것이 아니라 자라남이라는 그 깊은 관계에는 언제나 불편한 서로를 향한 진실된 고백들이 함께하게 되어 있다는 거예요. 그런데 역시나 이것도 오해하면 되지 않습니다. 자기 성질에 못 이겨서 하는 비방과 정죄와 이 거룩한 권면은 굉장히 다릅니다. 그러면서 이거는 받는 사람의 입장에서 이게 판단을 해야 되는 건데, 내가 널 위해 지금 이렇게 이야기하고 있는데 왜 못 알아듣냐고, 똑바로 하라고, 내 마음에 안 든다고. 내 마음에 안 드는 이야기를 하는 게 아니라 하나님의 말씀과 언약 가운데서 벗어난 우리 인생의 항로를 다시금 재조명할 수 있어야 한다. 혹자는 이러한 글을 남긴 것을 보게 됩니다. 이로운 친구는 직언을 꺼리지 않고 언행에 거짓이 없으며 지식을 앞세우지 않는 벗이니, 해로운 친구는 허식이 많고 속이 비었으며 외모 칠해만 하고 마음이 컴컴하며 말이 많은 자이니라. 성경 속에 나온 글귀는 아니지만 출처 제가 잘 모르겠는데 굉장히 그냥 와닿는 글귀였어요. 우리에게 늘 달콤한 이야기만 하는 사람도 물론 필요합니다. 그러나 선지자들은 공통적으로 두 가지 메시지를 함께 선포하고 있어요. 그렇게 살지 말라. 그러나 네가 돌아오면 하나님께서 도와주실 것이다. 이 죄에 대한 명확한 깨달음 이후에 하나님께서 주시는 온전한 회복이 있는 것이지, 내 속에 냄새나는 죄는 그대로 덮어둔 채 감언이설로 괜찮다 이야기. 지금 썩어가고 있는 이 여름을 맞이해서 음식물 쓰레기가 계속해서 썩어가고 있는데, 그 위에 우리가 예쁜 포장지로 계속 덮는 거예요. 빨간 포장지, 노란 포장지, 주황색 포장지, 알록달록 7개의 무지개를 이렇게 탁 해놓지만
그 속에 썩어가고 있는 음식물 냄새를 그 얇은 화려한 종이가 덮을 수 없는 것들처럼 때로 의미 없는 단순한 칭찬과 의미 없는 이 단순한 격려는 우리의 영혼을 훨씬 더 이렇게 망가뜨릴 수 있다. 하나님의 말씀 안에서 우리가 다시금 살 때 우리는 살아날 수 있는 줄 믿습니다. 주님 품으로 다시 돌아올 때 우리 인생은 두려움 가운데 떠나게 될 줄로 믿습니다. 하나님 앞으로 나아올 때 우리에게는 새로운 용기와 희망과 열정이 살아나게 될 줄로 믿습니다. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 저희 아들이 태어나자마자 자꾸 입을 많이 움직여요. 아빠를 닮아서 말하고 싶었는데 목소리는 안 나오고. 여러분, 축복의 메시지에만 아멘 하시는 것이 아니라 우리에게 선포되는 불편한 진리 가운데서 아멘을 외칠 수 있는 여러분 되기를 주님의 이름으로 기원합니다. 사랑하는 여러분, 2016년 여러분의 인생 가운데 멋진 만남의 축복이 임할지어다. 아멘. 두 번째, 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 입으라. 아멘 하시라는 거예요. 좀 더 자자, 좀 더 졸자, 손을 모으고 좀 더 눕자 하면 빈궁이 도적같이 오리라. 아멘. 불편한 진리가 우리의 삶을 변화시키고 불편한 권면이 우리의 영혼을 훨씬 더 풍성하게 한다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 오늘 우리는 이 다시 시작하는 두 가지의 원리에 대해 함께 살펴봤습니다. 영적인 도전이 있어야 되고 그 도전에 예스 할 수 있는 아멘의 마음이 있어야 된다고 했고, 오늘 세 번째 우리에게 주시는 메시지, 우리 2절 성경을 통해서 함께 같이 읽고자 합니다. 오늘 본문 2절 말씀 함께 읽습니다. 시작. 스룹바벨과 요사닥의 아들 예수아가 일어나 예루살렘 하나님의 집을 다시 세우기 시작했습니다. 그때 하나님의 예언자들이 그들과 함께하며 도왔습니다. 이런 하나님의 말씀이 공동체 가운데 선포되기 시작하니까 이 공동체에서 이 메시지를 마음에 새기는 자들이 있었어요. 스알디엘의 아들 스룹바벨과 요사닥의 아들 예수아, 그 당시에 영적인 리더였고 정치적인 리더들이었죠. 이들이 일어나서 예루살렘의 하나님의 집을 다시 짓기 시작했다. 16년 동안 멈춰 있었던 일입니다. 곳곳에 세워뒀던 모든 이 기초석들이 다 먼지에 뒤덮였을지도 모르고 준비했던 자재들도 어디로 날아간지 아무것도 없었는지 그 상황은 모르겠지만 하여튼 처참한 광경이었을 거예요. 그러나 하나님의 말씀이 선포되자마자 하나님의 사람들 가운데 순종하는 사람들이 일어나서 다시 그 공사 현장에 나와서 일을 하기 시작하는데, 이렇게 일어나 일하기 시작하니까 그때 하나님의 예언자들이 그들과 함께 도왔다. 그들이 움직이는 그 모습을 보니까 심지어 예언자들까지 주변의 많은 사람들이 이제 함께 이 꿈을 향해서 이루어가는 이 동역자 그룹들이 이제 생겨나게 되기 시작한다. 오늘 계속해서 통하는 메시지지만 우리가 진정으로 하나님 앞에서 다시 거룩한 시작을 하기 위해서는 거룩한 동역자들이 더더욱 풍성히 우리 사람들 가운데 갖춰져야 된다. 함께 해야 된다. 함께. 그러나 신앙이 너무 개인적인 것으로 흘러서 혼자 신앙생활하는 사람들이 대부분입니다. 특별히 미국 대학 문화 속에서 친구들 사귀기가 여러분 만만치 않습니다. 괜찮다 하지만 아니요, 외로운 겁니다. 아니, 단순히 오늘 외로운 감정이 아니라 인생의 위기와 어려울 때에 함께 기도의 질문을 질러질 수 있는 사람들이 많지 않다. 저희가 아울리치를 가게 되면 늘 꼭 중보기도자 2명씩을 세우라고 이야기합니다. 왜냐하면 영적으로 함께 내 짐을 짊어질 수 있는 기도의 동역자들이 너무너무 중요하다라는 거예요. 조금 더 구체적으로 이야기하자면 내가 그냥 단순히 함께 기도하고 교제할 수 있는 사람을 떠나서 내 분야에 있어서 내가 걸어가고자 하는 그 꿈과 그 인생의 항로에서 함께 할 수 있는 비전의 사람들이 모일 수 있다면 훨씬 더 시너지가 일어나게 될 거다. 제가 많은 친구들이 있죠. 비즈니스하는 친구들이 있고 이미 어마어마한 돈을 많이 번 친구들도 있고, 그런가 하면 선교사들도 있고, 그런가 하면 다양하게 있죠. 지난주에는 제 제일 친한 의사인 친구가 와서 이야기를 하는데 서로 새로운 세계에 대해 자주 이야기하지만 목회자로서의 어려움들 막 이야기하는데
막 의사로서의 막 어려움들 막 이야기하는 거예요. 무슨 배가 불러가지고 다들 부러워하는 직업 가지면서 네가 몰라서 그렇다고 막 이야기하는데, 또 의사 세계에서도 다양하더라고. 피부과 요즘 막 이렇게 성형외과 많이 선호한대요. 힘든 이 서전인데 이 서전은 하려고 하지 않고, 그런데 또 그게 쉽냐? 그렇지 않대. 피부과 성형외과를 하면은 가끔이지만 10명에 1명은 굉장히 예민하신, 이렇게 정신이 예민하신 분들을 만나게 된대요. 내 피부 왜 이렇게 됐냐고 막 책임질하고 수하고 이런 분들 만나게 돼요. 인생이 힘들고 쉬운 게 하나도 없는데, 근데 이런 의사 친구와 이야기하는 것도 좋지만 제 친한 목회자들과 이야기할 때 이 제 분야에 대한 서로의 이해와 깨달음이 훨씬 큰 것들처럼, 여러분이 꿈꾸는 인생의 항로의 그 비전의 방향성 속에서 함께 꿈꿀 수 있는 그 비전 그룹이잖아요. 우리 공동체 가운데 더더욱 풍성이 일어나게 되기를 간절히 기원합니다. 그래서 새로운 텀에는 제가 기획하고 기대하는 것은, 정말 저희 교회에 이미 너무 건강하고 훌륭한 좋은 이 평신도 리더들이 굉장히 많습니다. 여러 각계 분야에 있어서 전문가적인 삶을 살아가면서도 신앙의 그 깊은 성숙도를 가지고 있는 우리 교회에 있는 멘토들과 여러분의 관심 분야들을 다 할 수는 없겠지만 매칭해서 여러분의 인생의 진로들을 함께 신앙 안에서 고민하는 일들을 하고자 합니다. 여러분, 기도하기는 주님, 함께 꿈과 비전을 향해 달려갈 수 있는 비전의 동력자들을 허락하여 주옵소서. 이미 있다면 더 깊은 관계를 추구하고, 아니 내게 정말 그런 친구가 없다면, 피상적인 친구밖에 없다면, 친구라고 꼭 30년 지냈다라고 해서 평생 모든 것을 아는 친구가 아니라 6개월을 만났고 1년을 만났지만 소울메이트와 같이 영혼의 문제와 인생의 문제를 씨름할 수 있는 그런 동력자를 향한 소원이 여러분들 가운데 생기게 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 친구가 필요해요. 자외 있는 분들 한 번 더 인사하겠습니다. 친구가 필요하시군요. 이렇게 인사하세요. 친구가 필요하시군요. 친구가 필요하시군요. 함께 이들이 꿈을 꾸며 나아가기 시작하는데, 우리 3절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 3절 말씀 함께 읽습니다. 시작. 스달보스네와 그 동료들이 이스라엘 백성들에게 가서 말했습니다. 누가 당신들에게 성전을 재건하고 이 건물을 복구하라고 명령했소. 16년 전에 사마리아인들의 반대처럼 이 다뜨네와 스달보스네라는 이름이 굉장히 특이해요. 스달보스네, 이름이 스달보스네예요. 강 건너편에 있는 총독, 이 유대 권역 말고 다른 지역에 있는 총독이 이들을 보고 니들 뭐하냐? 니들 뭔가 이게 이상한 짓 하는 거 아니야? 라고 이야기하는 이 위협이 가해지기 시작한다. 항상 하나님의 사람들에게는 장애물이 닥치게 되어 있습니다. 뭐 지난 주에 일찍 나눴듯이 사마리아인들은 우리 인생 가운데 항상 찾아오게 되어 있어요. 항상 찾아옵니다. 제가 없을 것 같은데 제 대학교 때도 제 인생에 사마리아인들이 있었고, 저를 방해하는 사람들. 그런가 하면 군대 가도 있고, 뭐 미국 가도 있고, 한국에 있어도 있고, 여러분 어디 가도, 알래스카 가도 여러분의 사마리아인들은 항상 존재하게 되어 있습니다. 그런데 하나님의 사람들이 혼자 아니라 함께 그 꿈을 향해 다시금 일어나고 나니까 어떤 일들이 일어났냐라고 하면, 오늘 마지막 5절 말씀 다 같이 마지막 함께 읽습니다. 시작. 그러나 하나님께서 유다 장로들을 지켜주셨기에 그들은 건축자들을 더 이상 저지할 수 없었습니다. 그래서 다리오 왕에게 이 사실을 보고하고 답신을 받을 때까지 기다려야 했습니다. 오늘 5절 성경 보면 하나님께서 지켜주시니까 저지할 수 없었다. 하나님께서 지켜주시니까 막을 수가 없는 거예요. 막고 싶은데, 막기 위해서 다리오에게 편지를 썼는데 박귀낭 새로운 왕에게 이 친구들이 뭐 하는지 잘 모르겠습니다. 이 친구들의 의견은 이런데 이게 사실인지 막아야 하는지 허용해야 되는지 모르겠습니다. 막고 싶은데 그냥 진행하는 거예요. 그리고 나서 이제 다음 주 보겠지만 6장 가면은 하나님께서 이 길을 여시는데, 정말 다리오에게 이미 고레스의 칙령과 법령들이 발견되게 하시고 이 일들이 막 순차적으로 막 기적적으로 일어나기 시작하는 것을 보게 된다. 하나님께서 우리를 지켜주신다라는 믿음을 가지고 이 새로운 반대를 넘어선 한 걸음을 뛰는 하나님을 향한 믿음이 다시 시작하는 이 새로운 도전의
마지막 이 원리다라는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 말씀 맺고자 합니다. 우리는 인생 속에서 살다 보면 정지된 인터넷 화면처럼 멈춰지는 것처럼 정말 뭘 하는지조차 모르게 바쁘게, 그러나 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 그 자리에 늘 서 있는 목적 없는 인생의 정지 상태를 경험할 때 있습니다. 그렇게 살아가는 것이 결코 바른 것이 아니다라는 것들. 때로 지금 내 삶이 정말 잘 살고 있는 삶이 아닐 수 있다라는 영적인 문제의식을 여러분 삶 가운데 회복하고, 성경 속에서, 설교 속에서, 믿음의 동력자들 속에서 우리에게 도전하시는 그 하나님의 약속이, 하나님의 메시지가 있음을 기억하고 정말 우리에게 이 문제의식을 귀 기울이며 아멘으로 그 삶에 순종할 뿐 아니라 함께 꿈을 꾸며 함께 비전을 이루며 하나님의 도우심을 믿고 힘차게 새로운 출발을 감행하는 여러분 되시기를 주님 이름으로 간절히 기원합니다. 성경은 계속해서 이야기합니다. 일어나라, 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내게 임하였다. 그 멈춰진 자리에서 일어나 빛을 발하라. 이사야의 선지자가 고백하고 외치죠. 오늘 학개와 스가랴가 우리에게 외치는데 일어나 다시 건축하고 시작하라 라고 외치고 있고, 신약에서는 예수 그리스도께서 죽어있는 청년에게 청년아 일어나라 외치며 지금의 그 자리가 아닌 일어나 나아갈 새 땅을 향해 전진하라 이야기합니다. 예수의 이름으로 나는 일어서리라 찬양의 가사처럼 여러분, 오늘의 삶이 아니라 더 멋진 내일의 삶을 향해 힘차게 전진하는 거룩한 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히